इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज असीं गल करांगे राहुल गांधी दी, जो कि हुण एक्स MP हो गए ने, यानी कि साबका सांसद हो गए ने। जी हाँ, वो हुण संसद मैंबर नहीं रहे क्योंकि उन्हां दी मैंबरशिप जो है वो रद्द कर दी गई है। दरअसल सूरत की अदालत ने उन्होंने मानहानि के मामले दे विच कल 2 साल की सज़ा सुनाई सी ते उस तो बाद कानून के मुताबिक जो है उन्होंने उत्ते कार्रवाई की गई है। उन्होंने सांसद वजों मैंबरशिप जो है वह रद्द कर दी गई है। नोटिफिकेशन जो है लोक सभा सकत्रेत के वलों दी जारी किया गया है, जिस दे विच कहा गया कि राहुल गांधी हुण सांसद नहीं ने, वो वायनाड की नुमाइंदगी नहीं करते। एक्स MP उन्होंने नाम अगे लिख दिता गया, पर सवाल चुके जा रहे हैं कि आखिर इन्नी जल्दबाजी दे विच फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि उन्होंने 30 दिन का समा जो है 30 दिन की मोहलत जो है वो अदालत वालों दी गई सी। वो हाई कोर्ट दे विच उपरली अदालत दे विच सिखरली अदालत दे विच जो है वो चुनौती दे सकते हैं। कानून की कहता है इस मामले दे विच, तुहानूं वो भी दस दांगे कि किस तरह के नाल कानून की कहता जो अजिही कोई सज़ा हुंदी है तो की कुछ बदल ने इस वेले राहुल गांधी को, तुहानूं दस दिंदे आ, ग्राफिक्स के जरिए समझाउण की कोशिश करते हैं। सो लोक नुमाइंदगी कानून मुताबक उन्हां दी मैंबरशिप रद्द की गई है। जेकर संसद मैंबर ते विधायकों नूं 2 साल या इस तो वध दी सज़ा हुंदी है तो यह कार्रवाई जो है वो की जाती है, उन्हां दी मैंबरशिप रद्द कर दी जाती है। बदल की कुछ ने उन्हां कोल, ये भी तुहानूं जानकारी दे दिंदे आ। सो लोक नुमाइंदगी कानून मुताबक उन्होंने मैंबरशिप रद्द कर दी गई। तुहानूं दस दिए कि उन्होंने कोल समा हैगा कि जे वो हायर कोर्ट दे विच यानी कि उपरली अदालत दे विच इसनूं चैलेंज कर देंदे ने, जिहड़ी कल उन्होंने सज़ा सुनाई गई है, जे उसके उत्ते उन्होंने स्टे मिल जाता है तो फिर जो है उन्होंने मैंबरशिप बची रह सकती है। आगूआं दे वलों दी की कुछ किया गया, कांग्रेस ने की क्या, BJP ने की क्या, आम आदमी पार्टी की कुछ कह रही है, ये भी तुहानूं सुना दिंदे आ। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक़ के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, JPC का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। साथियों, अभी ये खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार के दबाव के चलते कांग्रेस के नेता और लोकसभा से चुने हुए श्री राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता जो है निरस्त करके उनको 8 वर्षों के लिए चुनावों में शामिल ना होने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी से बहुत जगह हमारे कांग्रेस पार्टी से मतभेद रहते हैं,
जब जब हम पे केंद्र सरकार ने हमले किए, कांग्रेस के नेताओं ने तालियां भी बजाई। जब जब उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमले किए, अजय माकन साहब ने तालियां बजाई। मगर हम ये बात हमेशा कहते थे कि अगर केंद्र सरकार प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की दबाव को कुचलेगा तो लोगों की आवाज कौन उठाएगा? महंगाई का मुद्दा कौन उठाएगा? बेरोजगारी की बात कौन करेगा? केंद्र सरकार से सवाल कौन करेगा? तो पहले ही विपक्ष को बहुत बार संसद के अंदर दबाया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और अब छोटे छोटे मामलों के अंदर दर्जन भर राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफ़ी भी नहीं मांगते तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं? क्या देश में बोलने की स्वतंत्रता यही है कि आप किसी भी समाज को और खासकर छोटे समाज और ओबीसी समाज को अपमानित करो? और आप ये भी मानिए कि हम राजनीति को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर दे करके एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ चुनौती दी जाएगी। तो थानू दस दईए कि बीजेपी वालों भी कुछ जो है क्या जा रहा है वो भी थानू सुना दें। सो बीजेपी वालों की कुछ क्या जा रहा है वो थानू सुना दें। पुरानी बात नहीं, लेकिन समय कैसे क्रूर होता है, समय कैसे निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। और मेरे मन में तो कभी कभी एक संदेह होती है, क्या वो सच में उनकी पार्टी उनकी सदस्यता को लेकर चिंतित था क्या? उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल
सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? 30 दिन उनको मोहलत नहीं था। 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, जाने वो अपना कानून जाने, अपना न्याय वकीलों को परामर्श करे, जो करना है करे। मैं एक विषय आज यहां गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है, उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ, ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਕਲੇਮਸ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਪੀਕਰਸ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 MP ਸੀਗੇ ਜਾਂ 4 MP ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜਦੋਂ 410 ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੌਇਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, which is not possible at all। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗਸ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਟੀਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਦਲਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਨ ਜੈਸੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਦਾਮ ਜੈਸੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੇਨਕੋਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ TRS ਦੀ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ED CBI ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ CBI ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ED ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ CBI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਟਡ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 12-12 13-13 ਘੰਟੇ ਸਾਹਮਣੇ अपनी विजिलेंस के सामने हो CBI के सामने हो हर पासे ED के सामने हो साडे राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी बैठ के आए ना दिस इज कॉल्ड हरासमेंट और उत्थे बैठ के कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी और सिर्फ उन्होंने टाइम वेस्टेज करवाना देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस और जो असली कार्रवाई करवाई ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਨਜੈਨੂਇਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਨਜੈਨੂਇਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਡਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ BJP ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MCDs ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਰਿਊਮਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCD ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ हर पासों जिस तरह आपका नाम इन्होंने महाराष्ट्र ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕਿਆ MCD ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ BJP ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਬਸ ਸਿਰਫ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, more than 44% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਆਫੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮੈਂ 10-12 ਨਾਮ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, which is ਅਰੁਣ ਸਾਗਰ, 3 ਚਾਰजेस ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ 3 ਚਾਰजेस ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, which is a heinous offensive crime, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਅ, ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਚਰਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਚਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। तो ये मैनिपुलेशन खेलते नहीं, इन्हों कोई आइडियोलॉजी नहीं है पार्टी की, इन्हों कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाके वो तो जिन्ना लुटिया जा सकता लुट के असीं वापस कर जाइए। दिस इज व्हाट इज आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी इज हैविंग। मैं इन्हां दी कंसीडरेशन ही नहीं करना चाहती क्योंकि जो भी कर रहे हैं पूरा पंजाब जानता, पूरा देश जानता कि किस खतरनाक ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਟੀਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और इस तो बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पिटीशन रिव्यू हैगी है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन हैगी है, फिर मर्सी पिटीशंस होंदी है, फिर रिव्यू मर्सी पिटीशंस हैगी है। सो लॉट ऑफ प्रोसीजर इज देयर इन द कोर्ट। सो आई थिंक इन्हां दे कहण नाल कुछ नहीं हुंदा हैगा, साडी कोई 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। और इसी तरह ਨਾਲ अगर ज्यादा ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। जी, प्रोटेस्ट किए जाएंगे। उधर थानू एक बार मुड़ तो जो है अपने दर्शकों को प्रतिक्रम सुना दें जो ਵੱਖ-ਵੱਖ आगुआं के सामने आए ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की कुछ किया है, आम आदमी पार्टी वालों की कुछ किया गया, तो बीजेपी इस पूरे मसले ते की कह रही है, थानू सुना दें एक बार। सांसद
राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है सर। ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक़ के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं। तो लगातार सवाल चुके जा रहे हैं। टीना जी, ये भी गल कही जा रही है, बीजेपी ये कह रही है ओबीसी समाज के बारे जो बयान दिता गया सीगा, पछड़ियां का अपमान जो है वो राहुल गांधी के वलों दी कीता गया, जबकि खड़गे साहब नूं असीं सुनिया वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ पैसे लैके भज्जे ने वो किहड़े पिछड़े समाज तो सन, जिस दे विच भावें नीरव मोदी की गल होवे या फिर ललित मोदी की गल होवे। देखो, एक बड़ी छोटी सोच वाली गल है कि किसी समाज को लैके अगे राहुल जी किसी ਲਈ टिप्पणी करनगे। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि ਹੁਣ तक उन्होंने इस सफर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिन्हें हर समाज ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी पासे उन्होंने यही नारा लगाया, अपने परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ अपने फादर, अपनी ग्रैंड मदर, हर पासे उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। तो ये अपमान लगाने वाले बहुत ही मैं सोचती है कि छोटी सोच दे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ आई थिंक ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ बीजेपी ਵਾਲੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। अडानी जी की गल की है, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट ना आती तो साडे पंजाब का जो पैसा, साडे देश का जो पैसा बेसिकली इन्नी इन्हां दे आर्टिफिशियल जिहड़ियां उन्होंने शेयर मार्केट दे विच शो करके साडे LIC और SBI दा पैसे नूं खत्म करने की कोशिश की है, जिथे साडे आम लोगों का टैक्स का पैसा, सेविंग का पैसा और जाके थे महंगाई वध किस तरह रही है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। और ये कह रहे हैं कि किसी समाज नूं कर रहे हैं, बिल्कुल सही गल है। जिहड़े इन्हां दे इन्ने पैसे लैके अडानी की गल की जाए और महक चौकसी की गल जे की जाए, इन्ना लोगों का फंड लैके विदेशों च फरार हो गए, उन्होंने बारे कोई इन्होंने कोई इंक्वायरी करवाने की कोशिश नहीं की हैगी। और सब तो वड्डी गल तो ये हैगी है कि वो इंक्वायरियां कित्थे गईयां ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੋਟਲ 44% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ 553 ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 223 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। और इन्नी छोटी सोच वाले जो साडे देश में चलाएंगे, मेरा नहीं, तुहाडा नहीं, पूरे देश के लिए, मेरे ख्याल में सारे वास्ते ही ये बहुत ही खतरनाक चीज होएगी। सानू डट के सारे मिल के इस चीज का प्रोटेस्ट करना चाहिए। कोई भी किसी की छोटी जी गल दे उत्ते सवाल उठने ते ओदी मेंबरशिप रद्द नहीं की जाती। ये हिस्ट्री च पहली बार इस तरह होया कि जे पार्लीमेंट नूं पूरे देश दे विच म्यूट कर दिता जाए। आवाज बुलंद नहीं करता था। और राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी प्यारी नहीं है, उनको देश के लोग प्यारे हैं। और अगर आपके मन में ये है, भाजपा के मन में, कि राहुल गांधी अब मुद्दा नहीं उठाएंगे, राहुल गांधी अब लड़ेंगे नहीं, राहुल गांधी झुक जाएंगे, राहुल गांधी झुकने वाला व्यक्ति बना ही नहीं है। सो जो जिस कांग्रेस, क्या मैं पूरे देश के तमाम दलों को ये कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक सबसे बड़ा घराना था गांधी परिवार, अगर उनके साथ इस तरीके का रवैया हो सकता है सरकार का, और जो छोटे छोटे दल हैं और राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, आज दूसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर के ऊपर ये अटैक हो सकता है। आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है। सो सीधा सीधा निशाना साधिया जा रहा है। राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान ये कहते हुए नज़र आए। साडे नाल हुण आम आदमी पार्टी वालों इंदरजीत सिंह संधू भी साडे नाल जुड़ गए हैं। संधू साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। संधू साहब, पहला तो इस फैसले नूं तुसीं किस तरह दे नाल देखदे हो? तुहाडी पार्टी जो है, तुहाडी पार्टी के आगू जो ने राहुल गांधी दे नाल या कांग्रेस दे नाल खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, बीजेपी ते सवाल चुके जा रहे हैं।
संधू साहब मेरी आवाज पहुंच रही है? His voice is not audible. ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 13 ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਜਿਹਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋ FIRs ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਨॉन ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭਦਾ ਔਰ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਟਾਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਊਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। साथियों, अभी ये खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार के दबाव के चलते कांग्रेस के नेता और लोकसभा से चुने हुए श्री राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता जो है निरस्त करके
उनको 8 वर्षों के लिए चुनावों में शामिल ना होने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी से बहुत जगह हमारे कांग्रेस पार्टी से मतभेद रहते हैं। जब जब हम पे केंद्र सरकार ने हमले किए, कांग्रेस के नेताओं ने तालियां भी बजाई। जब जब उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमले किए, अजय माकन साहब ने तालियां बजाई। मगर हम ये बात हमेशा कहते थे कि अगर केंद्र सरकार प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को कुचलेगा तो लोगों की आवाज कौन उठाएगा? महंगाई का मुद्दा कौन उठाएगा? बेरोजगारी की बात कौन करेगा? केंद्र सरकार से सवाल कौन करेगा? तो पहले ही विपक्ष को बहुत बार संसद के अंदर दबाया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और अब छोटे छोटे मामलों के अंदर दर्जन भर राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव। सो लगातार यही सवाल जो ने विरोधी धिरां दे वलों दी चुके जा रहे हैं कि आखिर अजिहा एक्शन क्यों लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि जो गलतियां कीतियां गईयां ने उसका खामियाजा भुगतना पवेगा। वो कानूनी तौर के उत्ते राहुल गांधी जो है कोई भी कानूनी विकल्प जो उन्होंने कोल बचे हुए हैं वो अख्तियार कर सकते हैं, उसका सहारा जो है वो ले सकते हैं। खैर अज की साडी इस पेशकश दे विच इन्ना ही। दिओ इजाजत। धन्यवाद।